ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ব্লগ। আমি জানি যে কেউ আমাদের মুখ দিকে চায় না এন্ড উই আর নট ফেমাস, স্টিল দেখাবো। কাজলটা সেই ভিডিও থেকে হ্যালো আই চলো। আমি জাস্ট বানাচ্ছি ব্লগটা বিকজ আমার ফোনে স্পেস নেই, আর এই ভিডিওগুলো যাতে লাইফ টাইম থাকে। লেটস সি। ফার্স্ট আমরা দেখতে যাচ্ছি প্যান্ডেল। এই মহল্লা দিয়ে প্যান্ডেল হপিং স্টার্ট। And I look so different. এই যে আমরা চলে এসেছি, এটা কোনটা দেখতে যাচ্ছি আমরা? কন্যাশ্রী হয়েছে এখানে। কি পড়েনি আমি? সেটা কি হয়? হিস্ট্রি না না, ম্যাথস 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 না, ম্যাথস না, ম্যাথস না। এই গণিত মানে ম্যাথস না? গণিত মানে ম্যাথস। হ্যাঁ এই ছেলে। So, I'm starting from the yes, you can say. Listen to him, everyone. It is English is comfortable, no? Yes, yes, yes. So it's very simple. Some women are protesting against the acid attack survivor. Okay. What we have taken is known as minimalist approach, where artists use a minimum element. So that there are two reasons for that over here. First, we didn't want visitors to get distracted because our main theme is in the external part of the pandal. Second, this is a very sensitive issue. Yes, correct. So you have to be very careful and make sure that there is nothing which hurts the way. So these are the two reasons we have taken this approach. But there is one thing symbolic if you step back. There is a phoenix at the top. Okay, yes, 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 yes. It's a mythical bird which rises from the ashes. Yes. It's very symbolic with our survival because they go to the same phenomena of bonding and then they fight their way back to the society. So this is just basic about the external part. We have not worked on it because we have used. If we step inside, I would like to request you that this part I will explain you. Yes, yes, yes. In every pillar. Yes. People may misunderstood that it is an incomplete work, but actually it is a complete work. We have done it intentionally. The reason for that is throughout the Simrasan and others, we have, you can say, only consider the beauty aspect of a woman, right? We have portrayed women as someone very beautiful and charming. Here we are celebrating women. This is not a symbol of beauty, but a symbol of power. So, unfortunately, throughout the ages, not only in India but any part of the world, we have, you can say, undermined or neglected the strength aspect of the nature, which I'm not saying that the structure sense is much more than human, even though when you hit it was Google, right? Yes. So that's what strength is, okay? And if you will see, we have covered the mirror with a clay. That's also done in principle. There's two reasons why. First, those who are surviving, for the past, the same those who will survive. They may be strong, but we as a society fail and make them weak. Second thing which and also simple. Okay? Like So the person is performing just like So what that implies is that two important things. First thing, that person whose face is deformed, okay, was the same person before that. The people which we are representing. Okay? It was only after the attack she lost her identity. So-called identity. Second thing is that as a human psychologist, when we see someone with a deformed face on the road, I'm not telling you are wrong, I'm wrong. Human instinct is such that we judge. When you see those human psychology, when you see the people somewhere subconsciously you judge. We all do. I'm not saying because we are wrong, because society has to do. When it comes and you come here and you have a sympathy for this and then you realize you understand not in one way. So অনেক স্ট্রাগলের পর, অনেক ঘোরাঘুরি খোঁজাখুঁজির পর আমরা আসলাম হচ্ছে অর্জুনপুরে।
ঠাকুর দেখতে। এবার অর্জুনপুরেরটা দেখি কেমন হয়েছে। রিলসে তো ভালোই দেখা যাচ্ছিল। ও তুমি এখন শোনাবে? ঠিক আছে। কোথায় ঢুকবো? হ্যাঁ গাছ ওপরে আচ্ছা থিম হচ্ছে নিজেকেই দেখতে পাচ্ছি। এরকম করছিল। এটা হচ্ছে এন্ট্রি। তালাপত্রায় এই বছর 2025-এ 100 বছর পূর্ণতারাম করেছে। তো সেই কারণে এই বছরের থিম হচ্ছে বীজ অঙ্গন। বীজ কথার আক্ষরিক অর্থ হলো সৃষ্টি বা উৎস, এবং বীজ অঙ্গন কথার অর্থ হলো স্থান, অর্থাৎ কোনো কিছু সৃষ্টি বা উৎসের স্থানকে বোঝানো হচ্ছে। এবার প্রথমেই আসি, গেটের মুখে ঢোকার সময় একটা বড় ফুলকপি দেখা যায়। হ্যাঁ তো কি হয়, আমরা বেসিক্যালি বাজারে গেলে আমাদের বড় জিনিসটাই নজরে পড়ে, ছোট জিনিসের দিকে আমরা এতটা নজর দিই না। তো দেখতেও ভালো লাগে, কিন্তু চাষিরা ওটাতে ইনজেক্ট করে যে হাইব্রিড করে দিচ্ছে, সেটা খাওয়ার পরে আমাদের যে সাইড এফেক্টগুলো সেগুলো আমরা পরে রিয়েলাইজ করছি, তখন কিন্তু বুঝতে পারছি না। তো ওই কারণে আরেকটা জিনিস, যেটা ফুলকপি অ্যাকচুয়ালি শীতকালীন সবজি, কিন্তু এখন ওটা সারা বছর পাওয়া যায়। যেহেতু কৃষকরা এইসব উল্টো পাল্টা ইনজেক্ট করে যেগুলো সারা বছর পাওয়া যাচ্ছে, তো ওই কারণে ফুলকপিটাকে মেন ওখানে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা একটা সৌন্দর্যের ব্যাপার আছে, আর এই একটা কারণ আছে, একটা সামাজিক বার্তা আছে। বার্তা আছে। তো তারপরে আরেকটু এগিয়ে আসলে ওখানে একটু দূর থেকে দেখতে পাবেন, এখানে নেই, তো একদম ফাঁকা জায়গা থেকে দেখতে পাচ্ছেন, মানুষই হলো একমাত্র জীব যে নিজের খাবারে নিজে বিষ মেশায়। আচ্ছা ওখানে লেখা আছে, একদম পিছনে গেলে দেখতে পাবেন। তো তারপরে এগিয়ে চলে আসে ওদিকে ব্রেন, হিউম্যান ব্রেন। হ্যাঁ তো মস্তিষ্কটা অ্যাকচুয়ালি ওখানে রাখার কারণ হচ্ছে মানুষের জীবনে মস্তিষ্ক একটা সব থেকে বড় বড় পার্ট, অস্ত্র, হ্যাঁ। বড় পার্ট। আমরা কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কি করছি, কি খাবো, পুরোটাই কিন্তু আমাদের মস্তিষ্কের উপর ডিপেন্ড করে। সেই কিন্তু আমাদের ইম্পর্টেন্ট ওয়েপন হচ্ছে হ্যাঁ, ব্রেন। ব্রেন, ওই তো অস্ত্র। ব্রেনই আমাদের পথ দেখায় যে তুই এটা করবি, এটা কেন হ্যাঁ। কি করবি। তো এটা একটা ব্যাপার। তো ব্রেন থেকেই সব কিছু আমাদের সৃষ্টি। আমরাও কিন্তু একটা বীজ, আমরাও তো কোথাও না কোথাও থেকে, তো মানে মাতৃগর্ভ থেকে যেরকম আমরাও উৎপত্তি হয়েছি, একটা গাছ জন্ম নিল সেগুলো একটা বীজ থেকেই হয়। Correct. তো ওটা যেরকম উৎস বোঝাচ্ছে, এই বীজের উৎস বোঝাচ্ছে। তো এই হিসাবে দুটো রিলেটেড। ব্রেনের আর একটা পয়েন্ট আছে, যেটা ব্রেনকে দেখুন দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। লেফট অ্যান্ড রাইট। Correct. তো একজন ওখানে লিখছে আর একজন মুছে দিচ্ছে সেটাকে। হ্যাঁ নিচে একটু নোটিস করবেন, একজন মুছে, একজন মুছে দিচ্ছে। এই একজন আচ্ছা হ্যাঁ ওটা একটা বাক্য হচ্ছে যে আমরা এক্ষুনি ভাবি আমরা বা এটা করবো, হঠাৎ করে আমাদের মাইন্ড Mood চেঞ্জ swing, mood হয়ে swing টা। যায়, মাইন্ড চেঞ্জ হয়ে যায়। Correct, correct. কিন্তু কেন হয় আমরা কেউ জানি না। মানে মাথাটা কিন্তু দুটো ভাগ আছে, হুম। দেখে মনে হয় কিন্তু ব্রেন একটা, কিন্তু মাথা দুটো ভাগ আছে, এর জন্য ওখানে একটা লেফট একটা রাইট। একজন Okay, মনে okay. করায়, আচ্ছা। একজন ঘুরিয়ে দেয়, একজন মনে করায়, Okay. একজন ঘুরিয়ে দেয়। হ্যাঁ এটাই কিন্তু বোঝানো হয়েছে। আচ্ছা তো তারপর চলে আসে উপরে। তো
হ্যাঁ। ওটা হচ্ছে ধানের গোলা বা ধানের মড়াই। আগেকার দিনে ধান সঞ্চয় করে রাখার জন্য স্টোরেজ বা গোডাউন ছিল না, তো তখনকার দিনে এর মধ্যে ধান রাখা হতো। ও ধানের গোলা বা ধানের মড়াই। এই যে নাচ করছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবার কি হতো, বর্ষাকালে অনেক সময় ফসল নষ্ট হয়ে যেত, চাষিদের মাথায় হাত পড়ে যেত, কারণ তারা মহাজনের থেকে ধার করে তারপরে হ্যাঁ, চাষ করেছে। হ্যাঁ। তাদেরকে কিভাবে ঋণ শোধ করবে? এবং এই যে মেঘ গর্জন হচ্ছে, হ্যাঁ। যে বর্ষার কারণে আবার যখন ফসল ভালো হতো তখন কি হতো, যে নাচতো ওরা, মানে হ্যাঁ একটা প্রোগ্রাম করতো যে হ্যাঁ। আমাদের ফসল ভালোভাবে ফলেছে, আমাদের কোনো চিন্তা নেই, খুশিতে, মাথায় হাত হ্যাঁ। পড়বে না। আর ওই যে যাচ্ছে আচ্ছা পোকা মোকা দেখানো হচ্ছে, পোকা টোকা দেখানো হচ্ছে। হ্যাঁ, মাটির জন্য মাটির সব পোকা টোকা থাকে সেগুলো দেখানো হচ্ছে। আচ্ছা এবার এদিকে একটু আসুন, এদিকে দেখাই। এই যে এটা দেখানো হয়েছে, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে মাটি থেকে 1 ফুট নিচে। হ্যাঁ এটা দেখানো হচ্ছে মাটি থেকে 1 ফুট নিচে। মাটির নিচে তো অনেক কিছু চাষ হয়, যেমন আলু, হ্যাঁ পোল, এগুলো মাটির নিচে হয়। মাটির উপরে যেসব ফসলগুলো হয় আমরা সেগুলোকে সার টার দিয়ে, ওষুধ টষুধ দিয়ে ভালো রাখতে পারি। মাটির নিচে আমরা পাই না। এর ভেতরে একটা পোকা থাকে বা কেঁচো থাকে, তো যেটার মল আর মূত্রতে একটা জৈবিক সার তৈরি হয় যাতে ফসলটা ভালোভাবে ফলতে পারে। ওকে নিচের এই পোর্শনটাকে একদম নিচের অংশটাকে দেখানো হয়েছে। আচ্ছা তারপরে আসি আমরা মায়ের দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যেটা হচ্ছে আমরা জানি মা দুর্গার 108টা রূপ। হ্যাঁ তো সেখানে এখানে আমরা মা দুর্গাকে মা দুর্গা না, মা অন্নপূর্ণা হিসেবে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা আর মায়ের হাতে যে নাঙলটা রয়েছে, হ্যাঁ জমিতে যে নাঙল দেওয়া হতো, মানে নাঙলটার অ্যাকচুয়াল কাজ হচ্ছে জমি চষার ঠিক কিছুদিন আগে মাটি নরম করার জন্য, যাতে ফসলটা ভালো হয়। একটু নোটিস করে দেখতে পাবেন যে অনেক ছোট ছোট খোদাই করা আছে মায়ের ওই ওই নাঙলের। একটু ভালো করে নোটিস করলে দেখতে পাবেন নাঙলের মধ্যে সব কিছু অস্ত্রগুলো দেওয়া রয়েছে। আচ্ছা তো এখানে মাকে একজন কৃষক হিসেবেই দেখানো হচ্ছে, চাষি হিসেবেই দেখানো হচ্ছে। সবার মনে কোয়েশ্চেন আসতে পারে কি এখানে মহিষাসুর নেই কেন? দেশ জুড়ে শুধুমাত্র বাজার আর মুনাফার লোভে যুদ্ধের পরিণামে কৃত্রিমভাবে গঠিত প্রার্থীদের তৈরি করে মানে কার সাথে বীজ একটু বলছি, জমিদার দেশে থাকে না 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 এটা বলছি। চলো হাইব্রিড বীজ রাসায়নিক সার আর বস্তা, এটা হচ্ছে ইউরিয়ার বস্তা। আজ থেকে 12 থেকে 15 বছর আগে ব্রিটিশ ইংরেজদের শাসকের সময় প্রথম যখন এই চাষে মানব জীবনে যখন চাষের কথা ওঠে তখন কিন্তু প্রথম মহিলারাই এগিয়ে গিয়েছিল চাষ করার জন্য। পুরুষরা কিন্তু এগিয়ে যায়নি, পুরুষরা কিন্তু অনেক পিছনে ছিল। তো তখনকার দিনে ব্রিটিশ আমলে কি হতো, একটা চুক্তি এগ্রিমেন্ট হতো যে এত পরিমাণ ফসল, তো জমির আশেপাশে অনেক পোল্ট্রি ফার্ম থাকে, ওটা একটা পয়েন্ট। আর সেকেন্ডলি পয়েন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে আমরা এখন চিকেন 90% চিকেন খাই। তো চিকেন ছোট মুরগিগুলোকে ইনজেক্ট করে যে হাইব্রিড করে বড় করে দেওয়া হয়, তারপরে যে সাইড এফেক্টগুলো হয় সেগুলো আমরা বুঝতে পারি না, সেগুলো পরে রিয়েলাইজ করি, পরে তার রোগগুলো কিন্তু নিচে সবগুলো দেওয়া আছে। তারা কিন্তু দেখা গেলে পোলট্রি মুরগি রাখে না, তারা রাখে দেশি মুরগি। তো এখানে মানে ওই পোলট্রি মুরগি অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে মুরগি, সেটা দেশি হোক বা পোলট্রি। পোলট্রি মানে কি, মুরগি যেখান থাকে সেটাকেই একটা পোলট্রি বলে। সেখানে দেশি মুরগিও থাকতে পারে কিংবা যে কোনো নর্মাল মুরগিও থাকতে পারে, এখানে যে কোনো মুরগি থাকতে পারে, দেশি হোক কি বিদেশি হোক, সেটা কোনো ব্যাপার না। কিন্তু এখানে যেটা দেখানো হচ্ছে যে মুরগিগুলো রয়েছে, মুরগি যে ইনজেক্ট করা হচ্ছে খেলে কী রোগ হবে সেই রোগটাই মহালয়া তো গাইস এখন আমরা আছি এক্স্যাক্ট 4:10। আমরা সবাই তালা প্রত্যয় আছি। তালা প্রত্যয়তে একটা হঠাৎ সাউন্ড শুনতে পেলাম আমরা, সেটা শোনো তোমরা। মানে আমি একটা পুজো কমিটিতে বিলং করে কোনোদিন ভাবিনি যে আমি তালা প্রত্যয় থেকে মহালয়াটা এক্সপিরিয়েন্স করবো। মানে অন স্পট যখন তালা প্রত্যয়তে থাকবো তখনই কানে প্রথম শব্দটা মহালয়া আসে। সেটাই মানে আমার পূজা শুরু তালা প্রত্যয়। গুজবাম্পস And thank you Tala Proত্যয় for creating Masa and inviting all of us.
সবাইকে এবার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। মানে আমরা বেরিয়েছি কিন্তু আজকে কোনো কারণে তালাপত্তায় সুবোধার জন্য, সুবোধায় কিন্তু মাসারটা তৈরি করেছে। সো এভরিথিং ইজ রাইট নাও কানেক্টেড টু তালাপত্তা। মানে এরকম লাগছে না? শুভ মহালয়া। না, এত বড় একটা জায়গা কিন্তু একটা ওয়াশরুম নেই, এটা কি? মানে আমি তো জানতাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ম কানুন মানিয়েছিল যে ওয়াশরুম রাখতে হবে ম্যান্ডেটারি, কিন্তু তালাপত্তার মধ্যে এত বড় সংস্থা কি করে যে এত খারাপ একটা কাজ করে দেবে সেটা বুঝতে পারছি না। একটা ওয়াশরুম নেই, একটাও। এখানেও মহালয়া চলছে, এখানেও মহালয়া চলছে। ওহো, হোয়াট আ ফিলিং। আমরা সকাল সকাল আসলাম হচ্ছে ময়দানে, অ্যান্ড লেট মি শো ইউ দ্য ভিউ। এটা হচ্ছে ভিউ। ও গড, কি সুন্দর, ওয়াও।